Okay. In the previous video, we discussed about Rutherford atom model. Okay. Here we discuss about the discovery of neutron. J.J. Thomson suggested a plum pudding model for atom, and Rutherford suggested a solar system-like model for atom. That is, the main postulates of Rutherford model of atom is most of the mass and all particles, most of the mass and all the positive charge of the atom is concentrated in very small region at the center of the atom known as nucleus. All positive charge and mass is concentrated in a very small region at the center of the atom is known as nucleus. The size of nucleus is negligible or very small as compared to the size of an atom. Clear? The nucleus is surrounded by negatively charged electron. Negatively charged electron. The positive charge on the nucleus is balanced by the negative charge of the electron. Thus, the atom is electrically neutral. Then electrons are revolving around the nucleus. Here, the electrostatic force of attraction between negative and positive charge is balanced by centrifugal force. Clear? Then most of the space in an atom is empty. These are the main postulates of Rutherford atom model. Rutherford's atom model and experiment, observations, conclusions ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എക്സാമിന് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പോൾ നന്നായി പഠിക്കണം. എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ പിക്ചറൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. ഓക്കെ, അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡിസ്കവറി ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ. നമ്മുടെ 2 പാർട്ടിക്കിളാണ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആ സമയത്ത്. അപ്പോഴാണ് J.J. തോംസൺ പ്ലം പുഡിംഗ് മോഡലും റുദർഫോർഡ് സ്കാറ്ററിംഗ് ഗോൾഡ് ഫോയിൽ എക്സ്പെരിമെന്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു സെന്റർ, ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെന്റർ ഉണ്ട്, ഇലക്ട്രോൺ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് ഒരു സോളാർ സിസ്റ്റം ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഒരു ആറ്റത്തിന് കൊടുത്തത്. പക്ഷെ അതിലാകെ 2 പാർട്ടിക്കിൾസേ ഉള്ളൂ, ഇലക്ട്രോണും പ്രോട്ടോണും. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ഒരു ചാഡ്വിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയന്റിസ്റ്റ്, അതാണ് ചാഡ്വിക് എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് മുന്നോട്ട് വന്നു. ആൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബെർലിയം, നിങ്ങൾ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, ബെർലിയത്തിൻ്റെ ഒരു തിൻ ഷീറ്റ് എടുത്തു. അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ്, നമ്മുടെ റുദർഫോർഡ് എടുത്ത അതേ ആൽഫ റേനെ ബോംബാർഡിച്ചു. എന്താണ്? ബെർലിയം ഷീറ്റാണ്, ബെർലിയം ഷീറ്റ്, BE നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ. അതിലേക്ക് ആൽഫ റേനെ, റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് സബ്സ്റ്റൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആൽഫ റേനെ എന്ത് ചെയ്തു? ഹിറ്റ് ചെയ്യിച്ചു. ബൊമ്പാടിച്ചപ്പോൾ ആളെന്ത് കണ്ടു? ഒരു ഫാസ്റ്റ് മൂവിങ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ബെർലിയം ഷീറ്റിനെ ബൊമ്പാടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആളൊരു പുതിയ ന്യൂ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ എമിറ്റഡ് from the beryllium sheet. He saw that a new particles are emitted and they have no charge. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു ഡിഫ്ലക്ഷനും അത് കാണിക്കുന്നില്ല. അപ്പം അതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലായി? They have no charge but mass. The new particles are emitted from the beryllium sheet. It have no charge but mass. But it have mass which is equal to the mass of hydrogen atom. These are the observations found by the Chadwick through this experiment. That is, he bombarded the fast moving alpha ray particles with a thin sheet of beryllium. Then he found that a new particles are emitted from the beryllium sheet. It showed no deflection towards the electric field and magnetic field. Hence, he confirmed that no charge is
The particles have no charge. And then he find out the mass of the particle and the mass which is equal to the mass of hydrogen atom. This is the new particle found by the Chadwick through this experiment. Then it can be represented through an equation, that is beryllium, Be. Beryllium is noted by the symbol Be. It have atomic number 4 and mass number 9. Atomic number 4, mass number 9. Then alpha ray can be represented by helium. Alpha ray, which has the mass of helium atom. Alpha ray can be represented by the gas helium. Helium gas have atomic number 2 and mass number 4. This is the beryllium sheet. This experiment can be represented through an equation. That is, beryllium can be represented as Be4 9 plus helium. Helium is as an alpha ray. Alpha ray is represented by using helium. Okay, helium, its atomic number is 2, mass number is 4. Then here the bombardment is take place. At that time, a new particle which has mass. The mass number is noted in the top. Okay, it has a mass of hydrogen atom and here atomic number is 0. Then he found that a carbon is produced here. It has atomic number 6 and mass number 12. Then we just looked at 9 plus 4, which is equal to 13. 12 plus 1 is equal to 13. Both sides are equal. And 4 plus 2 is equal to 6. Here 6 plus 0 is equal to 6. Both sides are equal. This is the equation that can be representation of this experiment. Okay. When a Chadwick bombarded the beryllium sheet with an alpha ray is same as the helium atom and emit a new particle which is denoted as N. Then he named it as neutron. Neutron is represented as small letter n and it has the mass which is equal to hydrogen atom 1 and atomic number is equal to 0. At that time he saw the carbon is emitted from that sheet C612. The atomic number of carbon is 6 and mass is 12. Clear? Beryllium sheet il alpha ray ennu പറഞ്ഞ ഹീലിയാണ്. അത് ബോംബാർഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് കണ്ടു? ഒരു ന്യൂ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയുള്ള ന്യൂട്രോൺ എമിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടു. ഓക്കെ, ന്യൂട്രോണിന് മാസ് 1 ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് മാസ് നമ്പർ 1 എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ N01 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ന്യൂട്രോൺ ആണ്. ഓക്കെ, it have no charge but mass is equal to mass of hydrogen atom. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബോംബാർഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ന്യൂട്രോണും കൂടെ കാർബണും എമിറ്റ് ചെയ്തതായിട്ട് ആൾ കണ്ടു. ഇതാണ് എക്സ്പെരിമെന്റ്, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ചാഡ്വിക്കിന്റെ എക്സ്പെരിമെന്റ്. Discovery of neutron. Then നമ്മൾ റുദർഫോർഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിലാണ് എല്ലാ മാസും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ പോസിറ്റീവ് ചാർജും എല്ലാ മാസും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? ന്യൂക്ലിയസിലാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്ത് പറയാം? പ്രോട്ടോൺസ് ആണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ? ന്യൂട്രോൺസിന് ചാർജ് ഇല്ല. അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയതുകൊണ്ട് പ്രോട്ടോൺസ് അതിലുണ്ടായിരിക്കും. ദെൻ മാസും എല്ലാതും ഏതിലാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ്? ന്യൂക്ലിയസിലാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്തും കൂടി പ്രസന്റ് ആയിരിക്കും? ന്യൂട്രോണും കൂടി പ്രസന്റ് ആയിരിക്കും. ദെൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇതിന് ചുറ്റും റിവോൾവ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. അപ്പം ന്യൂക്ലിയസിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? പ്രോട്ടോൺസും ന്യൂട്രോൺസും ഉണ്ട്. പ്രോട്ടോൺസിന്റെ പോസിറ്റീവ് ചാർജും പ്രോട്ടോൺസിന്റെയും ന്യൂട്രോൺസിന്റെയും മാസും ചേർന്നതാണ് മാസ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ഇതിനെ കളക്റ്റീവ്ലി നോൺ ആസ് പ്രോട്ടോൺസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺസ് ആർ കളക്റ്റീവ്ലി നോൺ ആസ് ന്യൂക്ലിയോൺസ്. There are two particles present in the nucleus are protons and neutrons, which can be collectively known as nucleons. Here the charge of proton is positive and charge of electron negative and charge of neutron is no charge. Clear? Next topic is failure of Rutherford's atom model. Rutherford atom model has so many limitations. We know that after suggesting the Rutherford atom model, James Chadwick
found a new particles that present in the nucleus, that is neutrons. Okay, it is not mentioned by Rutherford. Okay, then the first failure or first limitations of Rutherford model is he failed to explain the stability of an atom. That is, we know that most charge is concentrated at the center nucleus, and then electrons are revolving around the nucleus. We know that a charged body undergoes a circular motion with a uniform speed, but it changes its direction. That is known as a negatively charged particle, a charged body undergoing a circular motion. Here, the body changes its direction. So, it have an acceleration. We know that the change in velocity is known as acceleration. Here, the electron have acceleration. Why? Because in a circular motion, he changes its direction. So, it have an acceleration. When a charged body accelerates around another charged body, here oppositely charged body, when it undergoes an acceleration, it produces certain radiation. And it loses its radiation, and finally he undergo a spiral-like structure and suddenly fall into the nucleus. That is, it lost its energy through radiation and he just fall down the nucleus. Here the existence of atom is not known. That is, Rutherford cannot explain the stability of an atom. When a charged body undergo acceleration around another charged body, here the charged body emits certain radiation and it loses its energy and finally falls into the nucleus. So Rutherford cannot explain the stability of atom. According to this theory, the existence of atom is not possible. Why? The electron will fall into the nucleus, the atom will be collapsed. If it becomes the positive part nucleus, an electron can be occupied at a definite position and he did not move or not undergo circular motion. We just present as a stationary, and he plays in a certain, he occupies as a stationary. There is a charge of attraction between positive and negative, and this positive, we know that the positive charge is very high compared to the negative charge. So this negative charge will be attracted towards the center of the atom, and there is no existence of atom. So Rutherford cannot explain the stability of an atom. അതായത് നമുക്കറിയാം പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാർജുള്ള പോസിറ്റീവാണ് അല്ലേ. ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ, അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് എന്തുണ്ട്, വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് അതിനെന്തൊരു ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോഡിക്ക് അതിൻ്റെ എനർജി ലൂസ് ചെയ്യും. എനർജി ലൂസ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ റേഡിയേഷനായിട്ടാണ് എനർജി ലൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ റേഡിയേഷൻ എമിറ്റ് ചെയ്ത് അതിന് അവസാനം എനർജി ഇല്ലാണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യും, ന്യൂക്ലിയസിലോട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യും, വീഴും. അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും, ആറ്റത്തിന് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലാണ്ടാവും. അല്ല, ഇനിയിപ്പോൾ ആളുടെ മോഡൽ പ്രകാരം ആറ്റം സ്റ്റേഷനറി ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം, റിവോൾവ് ചെയ്യാതെ വെറുതെ നിൽക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. നിൽക്കുകയാണെങ്കിലും നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാർജ് സെൻറ്ററിലാണ്, പോസിറ്റീവ്. ഇത് നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തുണ്ടായിരിക്കും, അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാർജ് പോസിറ്റീവാണ്. അപ്പോൾ ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ചാർജിനെ വലിക്കും, സെൻറ്ററിലോട്ട് പുള്ളി ചെയ്യും. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഈ നെഗറ്റീവ് പാർട്ടിക്കിൾ സെൻറ്ററിൽ വന്നിട്ട് കൊളാപ്സ് ചെയ്യും. ആറ്റത്തിന് എന്തില്ല, എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ റുദർഫോർഡിന് എന്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് എൻ ആറ്റം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് ഫസ്റ്റ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത്, ഫസ്റ്റ് ഡ്രോബാക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ, ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങനെയാണ്, സ്റ്റേഷനറി ആണോ, റിവോൾവ് ചെയ്യാണോ. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു റിവോൾവ്, ഇപ്പം നമ്മൾ തന്നെ ഒരു വെറുതെ ഇങ്ങനെ കുറേ നേരം കറങ്ങി ഇങ്ങനെ റൗണ്ടിൽ കറങ്ങി നമുക്ക് തന്നെ എനർജി ലൂസ് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, പെട്ടെന്ന് അൺകോൺഷ്യസ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്.
സെൻറ്ററിലോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഇലക്ട്രോണും. അതൊരു ചാർജ്ഡ് ബോഡിയാണ്. അപ്പോൾ അതിനും അതുപോലെ തന്നെ എനർജി ലൂസ് ചെയ്യാം. റേഡിയേഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എനർജി ലൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ പറ്റിയിട്ട് ആൾക്കത് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം സ്റ്റേഷനറി ആണെങ്കിലും മൂവി ആണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാനുള്ള ചാൻസ് അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് സ്ട്രക്ചർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ടും ആർക്ക് പറ്റിയില്ല? റുദർഫോർഡിന് പറ്റിയില്ല. ഏതൊക്കെയാണ്? ഹി കനോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് എൻ ആറ്റം ആൻഡ് ഹി കനോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഇലക്ട്രോണിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം. ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ, ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങനെയാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ടാണോ മൂവ് ചെയ്യാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങനെ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് തേർഡായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബിലൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന റേഡിയേഷനിൽ ചില സ്പെക്ട്രം കളേഴ്സ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ചില സ്പെക്ട്രം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ റേഡിയേഷൻ ഉണ്ടാവുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഈ റേഡിയേഷനിൽ നിന്ന് ഈ ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് സർട്ടൈൻ സ്പെക്ട്രം ഓരോ ആറ്റത്തിലും എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഈ സ്പെക്ട്രത്തിന്, അറ്റോമിക് സ്പെക്ട്രത്തിന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ റുദർഫോർഡിന് പറ്റില്ല. എന്താണ് സ്പെക്ട്രം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കൂടുതലായിട്ട് പറയും. അപ്പോൾ ദീസ് ആർ ദ 3 ഫെയിലിയർ ഓഫ് ദ റുദർഫോർഡ് ആറ്റം മോഡൽ. ഫസ്റ്റ് failure is he cannot explain the stability of atom. He cannot explain the line spectrum of atom or line spectrum of hydrogen. Hydrogen is the simplest atom. So he saw some line spectrum in hydrogen. Then he cannot explain this line spectrum of hydrogen. Okay. Then he cannot explain the electronic structure of atom. These are the failure of Rutherford atom model. Okay, we just go through the summary of these topics. നോക്കാം. ഇതുവരെയുള്ള ടോപ്പിക്സിൻ്റെ സമ്മറിയാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് കാണുന്നത് കാഥോഡ് റേ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ്. ജെ തോംസൺ ആണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തത്. ഇലക്ട്രോൺ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനാണ്, നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ്. ആനോഡ് റേ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഗോൾഡ്സ്റ്റീൻ ആണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തത്. കണ്ടുപിടിച്ചത് പ്രോട്ടോൺ ആണ്, പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ്. സ്കാറ്ററിംഗ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അത് റുദർഫോർഡ് ആണ് ചെയ്തത്. ആൽഫ റേ സ്കാറ്ററിംഗ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്നും പറയും. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തത് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ്. ഇതാണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തത്, ന്യൂക്ലിയസ്. പിന്നെ റുദർഫോർഡ് ആറ്റം മോഡലും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു. ഇതിന് മുമ്പ് സ്കാറ്ററിംഗ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിന് മുമ്പ് പ്ലം പുഡിംഗ് മോഡലും ജെ തോംസൺ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ആൽഫ റേ ബൊമ്പാർഡഡ് വിത്ത് ബെർലിയായിട്ട് ബൊമ്പാർഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ജെയിംസ് ചാഡ്വിക്ക് ന്യൂട്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന നോ ചാർജുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സമ്മറിയിലൂടെ നമുക്ക് പോകുന്നത്. എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ്, സയൻറ്റിസ്റ്റ്, റിസൾട്ട്. ന്യൂക്ലിയസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്താരാണ്? റുദർഫോർഡ് ആണ്. അപ്പോൾ റുദർഫോർഡിനുള്ള ഫെയിലിയർ പറഞ്ഞു. ഇനി ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് മോഡൽ പറയാനായിട്ട് വന്നത് ജെ തോംസൺ, പിന്നെ റുദർഫോർഡ്, തേർഡാണ് നീൽസ് ബോർ ആണ് അടുത്ത മോഡൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് മോഡൽ. അതിന് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റുദർഫോർഡിൻ്റെ ആറ്റം മോഡലിന് സോ മെനി ലിമിറ്റേഷൻസ് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു ഇല്ലേ. അതാണ് ഒരു കാരണം. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രോൺസ് റേഡിയേഷൻസ് എമിറ്റ് ചെയ്യും, അതിൻ്റെ എനർജി ലൂസ് ചെയ്ത് അത് ന്യൂക്ലിയസിലോട്ട് ഫോൾ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവിടെ റേഡിയേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ആ റേഡിയേഷനെ പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ. ആ റേഡിയേഷന് ഡുവൽ നേച്ചറാണുള്ളത്. പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചറും വേവ് നേച്ചറും. ഡുവൽ നേച്ചർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ അത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. മാക്സ്വെല്ലാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ്റെ ഡുവൽ നേച്ചർ പുട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്തത്, മാക്സ്വെൽ. അത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ലൈൻ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൽ സർട്ടൈൻ എക്സൈറ്റേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും അതിൽ ലൈൻ സ്പെക്ട്രം ഹൈഡ്രജൻ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു. അതൊന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാർക്ക് പറ്റില്ല, റുദർഫോർഡിന് പറ്റിയില്ല. അതായിരുന്നു റുദർഫോർഡിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻ. അപ്പോൾ ഈ 2 കാരണം കൊണ്ടാണ് നീൽസ് ബോർ എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റിന് പുതിയ ആറ്റം മോഡൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള കാരണം. നീൽസ് ബോർ പുതിയ ആറ്റം മോഡലിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ എന്തൊക്കെയാണ്? അതായത് ഡുവൽ നേച്ചർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ. മാക്സ്വെൽ പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ 2 നേച്ചർ ഉണ്ട്, പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചറും വേവ് നേച്ചറും. പിന്നെ ലൈൻ സ്പെക്ട്രം, സ്റ്റഡി ഓഫ് ലൈൻ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൽ അവർ കൂടുതലായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഒബ്സർവ് ചെയ്തപ്പോൾ സർട്ടൻ സ്പെക്ട്രം അവിടെ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കണ്ടു. അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ റുദർഫോർഡിന് പറ്റിയില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു സ്പെക്ട്രം കാണിക്കുന്നത്? റുദർഫോർഡിൻ്റെ ആറ്റം മോഡൽ വെച്ചാൽ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല. ഈ 2 റീസൺ കൊണ്ടാണ് നീൽസ് ബോർ പുതിയൊരു ആറ്റം മോഡൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം. അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം. അതാണ് ഇനി അടുത്ത ആറ്റം മോഡൽ, ബോർ ആറ്റം മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത്.
അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ 3 പാർട്ടിക്കിൾ പഠിച്ചു? ഇലക്ട്രോൺ, പ്രോട്ടോൺ, ന്യൂട്രോൺ. ന്യൂക്ലിയസിലാണ് പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ റിവോൾവിംഗ് അറൌണ്ട് ദി ന്യൂക്ലിയസ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളത് ഇലക്ട്രോണിനും പ്രോട്ടോണിനും പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ് ന്യൂട്രോണിന് ചാർജ് ചെയ്യുക. ഈ പ്രോട്ടോണിനും ന്യൂട്രോണിൻ്റെയും മാസാണ് എന്ത്? സെന്റർ എന്ന് പറയും. അത്രയും നമുക്കറിയാം, എല്ലാ ആറ്റത്തിൻ്റെ സെന്ററിലാണ് എല്ലാ മാസും എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ന്യൂട്രോണും പ്രോട്ടോണും ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്നത് സെന്ററിലാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇലക്ട്രോൺ അതിനെ റിവോൾവ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ആറ്റം, നമുക്ക് കുറേ ആറ്റംസ് പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ കുറേ ആറ്റങ്ങൾ, ഹൈഡ്രജൻ, ഹീലിയം, നിയോൺ, ആർഗൺ, സെനോൺ, റെഡോൺ, ബെർലിയം, കാർബൺ, നൈട്രജൻ, അങ്ങനെ കുറേ എലമെന്റ്സ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്താണെന്നും മാസ് നമ്പർ എന്താണെന്നും അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂട്രോൺസ്, പ്രോട്ടോൺസ്, ഇലക്ട്രോൺസ്, ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഒരു എലമെന്റ് ഏതെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, എക്സ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പറും മാസ് നമ്പറും, അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇസഡ് എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടും മാസ് നമ്പർ എ എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടുമാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇസഡ് എന്താണ്? അറ്റോമിക് നമ്പർ. എ എന്താണ്? മാസ് നമ്പർ. ഇതാദ്യം മനസ്സിലാക്കുക. ഒരു എലമെന്റ് ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ 1, മാസ് നമ്പർ 2. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? H12 എന്താണ്? അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തത് കാർബൺ C612, ഇത് അറ്റോമിക് നമ്പർ, ഇത് മാസ് നമ്പർ. അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്ത് ഏത് എലമെന്റ് ആവാം, അതിന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു വേരിയബിൾ വെച്ച് നോട്ട് ചെയ്തെന്ന് മാത്രം. എക്സ്, ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റോമിക് നമ്പർ, എ എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് നമ്പർ ആണ്. എന്താണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ? അറ്റോമിക് നമ്പർ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ഇൻസൈഡ് ദ ന്യൂക്ലിയസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് outside the nucleus. This is the atomic number. Atomic number is the number of protons inside the nucleus or number of electrons outside the nucleus. This is the atomic number. The next, mass number. Mass number is നമുക്കറിയാം, മാസ് ഫുൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിലാണ്. അതിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? പ്രോട്ടോൺസും ന്യൂട്രോൺസും ആണത്. അപ്പം എന്താ പറയുക? മാസ് നമ്പർ ഈസ് ദ sum of the number of proton plus number of neutrons. This is the mass number. Atomic number is denoted by the letter Z, and it is defined as it is the number of proton inside the nucleus or number of electrons outside the nucleus. Then mass number, it is denoted by the letter A, which is equal to sum of the number of protons and neutrons inside the nucleus. ഇതാണ് കുറച്ച് ടേംസ്. കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ? നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസും നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസും ഈക്വൽ ആണ്. വൈ? പ്രോട്ടോൺ ഈസ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ്, ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ്. രണ്ട് ചാർജും ഈക്വൽ ആയാലാണ് ആറ്റം ഈസ് ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ. ആറ്റം എന്താണ്? ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ ആണ്. സോ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ്. മാസ് നമ്പർ മീൻസ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഒരു അറ്റോമിക് നമ്പറും മാസ് നമ്പറും തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ പ്രോട്ടോൺസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം, ഇലക്ട്രോൺസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അറ്റോമിക് നമ്പർ മാത്രം തന്നെ എങ്ങനെ മാസ് നമ്പർ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം.